थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे वालों सारे भैन भरा जय मसीह दी। प्यारे प्रभु जिसकी किरपा के नाल और तुहाडियां प्रार्थना के नाल अज परमेश्वर सानू इकट्ठे कीता। पवित्र बाइबल का वचन कह रहा प्रभु विच सदा आनंद करो। फिर कहता हाँ आनंद करो। आपां नूं आनंद किस तरह मिल सकता है? आपां नूं आनंद मिल सकता कि अपनी आप चिंता परेशानियां परमेश्वर नूं दे देनियां चाहिदियां, फिर अपने विच आनंद हो सकता। आपां नूं आनंद इस करके हो सकदा जदों परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, फिर अपने विच आनंद हो सकता। सो जिन्ने भी मेरे भैन भरा जुड़े आ, जिन्ने भी प्रोग्राम नूं देखण, मैं चाहुंदा कि आपां सारे रल के गीत गाइए कि परमेश्वर की जो स्तुति नूं करते हैं, महिमा करते हैं, आपां परमेश्वर नूं उच्चा करते हैं। प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। पिता परमेश्वर साडे उत्ते किरपा करो, दया करो, अपने सामर्थी हत्थ नूं वधाओ। अज दा वचन जो भी तुसीं दिता है, इस वचन के जरिए इसको सीख सकीए। प्रभु जी सानू शक्ति देवो। अज जो भी इस प्रभु जी मीडिया के जरिए प्रोग्राम देखे, उन्हां विच एक आनंद, शांति, खुशी, पवित्र आत्मा तुहाडे फल हरेक की जिंदगी में आ जाए। एक फ्रैश अनॉइटिंग, फ्रैश पावर, फ्रैश प्रेजेंस प्रभु जी महसूस कर पाओ। असीं अपने आप तुहाडे सामर्थी हत्थ देने, विरोधी की हर ताकत अनगुंगी बैशे तुहाडे पाप दे बंधन तुहाडे नाम ही डांटते हैं आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करते तुहाडे वचन में सामर्थ है। अज दा वचन साडे पैरों दी पर साडे रस्ते चानना। पिता परमेश्वर अज जो भी इस प्रोग्राम देखेगा, मैं विश्वास करता एक फ्रैश ताजगी, चिंता परेशानी का आत्मा यीशु मसीह नाम कैंसल हो जाएगा। प्रभु जी असीं अपने तुहाडे सामर्थी हत्थ देने, प्रभु यीशु मसीह मिट्टे प्यारे जिंदा नाम च मंगते हैं, आमीन। मेरे भैनों ते प्रभु, आपां नूं किसी गल की चिंता परेशानी नहीं करनी चाहिए। अपनी चिंता परेशानी परमेश्वर दे देनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर साडा फिकर आ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ना डर ना घबरा, मैं तेरा परमेश्वर जो हाँ, मैं तेनों जोर बख्शांगा, मैं तेनों सज्जे हत्थ नाल संभालांगा। परमेश्वर की किरपा के नाल अज आपां इकट्ठे होए हैं ते आपां सब तो पहला वर्शिप करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं परमेश्वर की, कि परमेश्वर की मर्जी पूरी होवे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्नवाद करदा कि परमेश्वर ने मैनू अपना जो परिवार दिता आ, हर एक नूं जोड़िया होया आ, कि असीं रल मिल के वर्शिप परमेश्वर की करते हैं। ये प्रभु का अनुग्रह आ। इस तरह प्रभु का अनुग्रह मर्द के दम तक साडे बनिया रहे, कि असीं परमेश्वर की महिमा स्तुति करते जाइए। प्रभु के वचन में लिखा कि असीं मसीह विच जीए और मसीह विच मरीए। हालेलुया। असीं उस परमेश्वर नूं सदा उच्चे करते जाइए। अज परमेश्वर ने पाया कि मैं बैठा सीगा, कि कुछ परमेश्वर ने पवित्र वचन दिता है। अज परमेश्वर ने मैनू एक आनंद, एक परमेश्वर की शांति, खुशी जो पवित्र आत्मा के फल आ, वो परमेश्वर ने मैनू अज जाहिर किया कि अज मैं उस वचन के जरिए एक आनंद का आत्मा, शांति का आत्मा तुसीं महसूस करोगे। और जिन्हें मेरे भैन भरा ये गाने नूं सुनन नाल हो के गाउण, क्योंकि प्रभु का आत्मा सारी जगह विराजमान है। प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु का अभिषेक हर जगह विराजमान है। हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकतें आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकतें आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकतें आई है खुदा। बंधन टूट गए गंदी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गंदी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकतें आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकतें आई है खुदा।
ईमान जो मैं करिया पल्ला यीशु दा फड़िया ईमान जो मैं करिया पल्ला यीशु दा फड़िया होनी तरस मेरे ते था मैनू चंगा भी करिया होनी तरस मेरे ते था मैनू चंगा भी करिया होनी तरस मेरे ते था मैनू चंगा भी करिया क्या दे चढ़ गए बैरी कर गए दुश्मन हर गए खुदा क्या दे चढ़ गए बैरी कर गए दुश्मन हर गए खुदा जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा बंधन टूट गए गंदी मुक गए अथरू सुख गए खुदा बंधन टूट गए गंदी मुक गए अथरू सुख गए खुदा जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा मेरी तानो बन जाता ख्याल रखदा हर पल दा मेरी तानो बन जाता ख्याल रखदा हर पल दा मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल चलदा मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल चलदा ना मैं अकना ना मैं थकना करांगा महिमा खुदा ना मैं अकना ना मैं थकना करांगा महिमा खुदा जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा बंधन
गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है 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 खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई ए खुदा बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए ए खुदावंद प्यारे यीशु राजा जी मैं दुआ करदा जिन्ने भी भैन भरा इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਾਖਰੂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਜਮ ਦਾ ਪਾਖਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੂਵੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੋਹਾਂ ਤੱਕ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਛੂਵੇ ਪਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰੇਮ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧੀਰਜ ਭਲਾਈ ਦਿਆਲਗੀ ਸੰਜਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਛੂਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਹਰ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋੜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਹਿਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਭ ਨੂੰ ਛੂਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਹਿਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰਾਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀ ਪਿੱਤਰ ਵਚਨ ਪਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਛੂਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ
ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਬਾ ਕਰ ਪਾਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਪਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਜਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਫੈਲੇ ਪਿਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਛੂਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੋ, ਜਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਲਾਓ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਧਰਮੀ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਕੰਨ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ਗੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਕੈਰੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਸਲੀਬਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦਾ, ਆਮੀਨ। ਸੋ ਆਓ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਅਧਿਆਏ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਓ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਪਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਪਿੱਤਰ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ, ਪ੍ਰੇਮ, ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 5ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਿਮਾ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ क्षमा ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮਾਫ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡੋਲ ਦੇਵੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਤੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਇਸਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਮੈਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੋਂ ਭਰਾਵੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਈਏ ਜਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ 2 ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ 2 ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ। ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਲੀਮ ਹੋਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਪਾਪੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਦੀਪਕ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਸਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਕੈਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੋਝ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲੈ ਲਏ ਸਾਡੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਲੀਬ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 1 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਹੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਦੁੱਖ, ਸਰਾਪ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਲੀਬ ਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਾ ਆਵੇ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੁੜ ਆਵੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਏ ਜਾਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਧੀਰਜ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾ ਸਕੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਦਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਬਦਲੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇਗੀ। ਵਰਸ 8 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, 8ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹਨ? ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਥਾਰਥ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸੋਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ 9ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਠਾ ਉਹੀਓ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠਾ ਉਹੀਓ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਨੂੰ
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪਤਰੀ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ 4 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾ, ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੰਗਲੀ ਸੋਸਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਅੱਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਸੋ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, 40 ਸਾਲ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰੌਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਦੀ 6 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ। ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰੇ ਅੱਜ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਤਾ ਰਹੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਤਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੁਛ ਜਾਣੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹਾ ਰੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ, ਅੜਿਆ ਰਵਾਂ, ਖੜਿਆ ਰਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਕ ਦੀਆਂ ਤਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕੇ, ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੋਂ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਸਿਖਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇਗਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਸਤੂਤੀ, ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆ। ਇਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਅਚੰਭੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸੁਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਬਲ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ, ਡਬਲ ਪਾਵਰ, ਡਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। All my brothers and sisters, you read Philippians chapter, hallelujah, thank you Jesus, chapter 4 verses 4 to 9. Hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, 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 thank you Jesus, thank you Jesus। प्रभु तू सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हो रबा शीकंदा रबा रबा रबा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु ਦੇ ਰਾਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੂਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਛੂਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਕੈਰੀਜ ਮਿਲੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਤੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ, ਸਾਰੀ ਬੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਗ ਆਫ ਕਿੰਗਸ, ਲਾਰਡ ਆਫ ਲਾਰਡ, ਜੀਸਸ ਪ੍ਰਿੰਸ ਇਨ ਦਾ ਹੈਵਨ, Panginoon, provide mo lahat na sa amin yung kapatid, bigyan mo sila lahat, foods, clothes, provide mo lahat Lord, bigyan mo sila encourage spirit, bigyan mo sila power, anointing, bigyan mo sila peace of mind, Holy Spirit fruits, give the gift in the name of Jesus Christ. Satan, I bind your power in the mighty name of Jesus Christ. Amen. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਆਮੀਨ।